Only 32 students. What about others? Check participant list. One student has joined using their device name Redmi. Redmi ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ರೆಡ್ಮಿ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ನಾನರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Okay, shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Yes. So in last class, we were discussing about branch accounting. So what is branch? We have discussed that meaning and definition and the types of branch. ಯಾವ ತರ branches ಇದ್ರಿ? What are the types of branches? ಹೇಳ್ರಿ. Types of branch. ಹೇಳ್ರಿ. And foreign branch. Yes. Domestic branch and foreign branch. Domestic branch or foreign branch or inland branches or foreign branch ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. So ಅದು ಬಿಟ್ಟು for the purpose of ascertaining profit, again branches are classified into two types. One is dependent branches and independent branches. So dependent branches, they do not maintain any books, a complete set of books of accounts. They maintain books of accounts, but only few accounts which are necessary for to record their day-to-day transactions. But they do not maintain any complete set of books of accounts. In case of dependent branches, all control or authority is under the head office. Head office will look after all the issues of the each branches. So they maintain each branch's account in their books, and they will check where which branch is making profits or which branch is running losses. That they will analyze, they will take the decision. Here branches do not have any kind of control or authority on the business. So istu now ninne class alli nodidvi. So today we'll see some okay. So ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. If an organization intends to expand its business and to increase the sales level, profit, etc., it has to open new branches in different places under the control of head office. Can you see this page now? Yes, ma'am. When various divisions of business are located in different places in the same city or in different cities, those are called as branches. That is the meaning of branch. Yesterday we have seen this. Next,
In other words, branches may be defined as a section of an enterprise, geographically separated from the rest of the business, controlled by the head office, and generally carrying on the same activities of the business enterprise. That is the definition given yesterday. Also, we have seen this. Then types of branches, inland branches and foreign branches that we have discussed. Inland branches means they are situated or located within the boundaries of the countries. Then foreign branches are situated outside the country. Then for the purpose of ascertaining the correct profits or on the point of view of books of accounts, maintaining books of accounts, again they are classified into two types: dependent branches. These branches do not maintain the complete sets of books of accounts, and all their accounts are maintained by the head office. In other words, the policies, administrations of a branch are totally controlled by the head office. Such branch is called as dependent branches. Next, independent branches. These branches keep a complete set of books of accounts, and they also maintain full system of accounting independently of the head office. So head office ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, books of accounts ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತಮ್ದು ಓನ್ ಅವರು ಸೆಟಪ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then we'll see what are the objectives or need of branch accounting. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ branch accounting ಮಾಡಬೇಕು? What is the need? That to ascertain profitability. So ಈಗ branch to expand business, we have opened the branches, but if there is no accounting system for each branch, then how to come to know what is the profit, or whether this branch is running profitability or not, profit is there or not, so whether it is running in efficient manner or not, customers are there or not. That to ascertain profitability of each branch, we should need branch accounting. So for example, to explain an example, earlier I was working in a national bank. So there one problem happened. What is that problem? I'll discuss with you. So it is my own experience I'm sharing with you, that earlier I was working in a nationalized bank. So what happened, because of due to that road expansions, our branch is situated in a central place of the city, that is the heart of the city. There 6 roads were connected. So ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ 6 ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 4-5 ರೋಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಅರ್ಧ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಈ 6 ರೂಟ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ 2 minutes ವೇದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಆಟೋನವರು ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ನಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ಅವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ customers, we lose our business. So that is the reason. So ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. while opening any branch or while shifting branch, they should think twice, thrice or 100 times even, no problem. But ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಟ್ we need branch accounting. Then second objective is to ascertain financial position. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ to ascertain financial position. Next, to assess the progress and performance. That is also very important, to assess the progress and performance. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂವರ್ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೂವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ very poorly, that we can ascertain. So because for that purpose we need branch accounting. Then to ascertain the requirements, stocks and cash, as there is a full control is under the head office, they know to or they should ascertain the requirements. What are the requirements of the branches? Andre ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಟೈಮ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೀಡ್ ಇದೆನಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ periodically, there is no problem with the branch. So we can expand the branch or whether to close the branch, to make that decision, to know whether our branch is running smoothly or not, or whether we should close that branch. To decide that also we need branch accounting, that we will come to know through our accounts. Now periodical last 2-3 years 4-5 years profit ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 years ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಉಳಿತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, to integrate the profits or loss made by the branch and its assets and liabilities in the final accounts. So ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can integrate the profit or loss made by branch. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ next part is accounting treatment for dependent branches. As we are discussing branch accounting, that is only dependent branches. We are not going to discuss about independent branches or how they maintain the accounts and all. Independent branches ನಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
Who is that? So systems, accounting systems for dependent branches. Okay. Accounting systems. There are different accounting systems of which head office may follow any one system for maintaining the accounts of dependent branches. One second. Yes, hello. There are different types of systems of maintaining the accounts. What are those? We'll see now. So first one is debtor system. Debtor systems, or it is also called as a synthetic system. Then second one is final account system. Final account system. Then stock and debtors. This is very important, okay? The systems for maintaining the accounts or accounting systems of dependent branches, very important part of this chapter, that is stock and debtor system, final account system, stock and debtors system. Can you see no this page? Then wholesale branch system. Wholesale branch system. So these are the different accounting systems of which the head office may follow for maintaining their accounts. Or accounts maintain ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ debtors system, okay, debtors system, and stock and debtors system. These two are there for your syllabus. This topic, only two types or two systems are covered in your syllabus, that is debtors system and stock and debtors system. This final account system and wholesale branch system is not there for your syllabus, but that is given in book. You can refer for knowledge purpose, but only these two, first and third one, are there for your syllabus. Okay, so we'll see the debtor system first. Debtor system andre enu? What is that debtor system? Okay, accounting treatment for dependent branches. Debtor system, this we can call it as synthetic system also. So debtor system antanu karibodu athwa synthetic system antanu karita ideve. Kelistha idella? Ha ma'am. Yes, ma'am. Is there any problem in voice? No ma'am. Okay, so first system very important, and for your exam point of view also it is very important. Debtor system, synthetic system antanu karitivi. According to this system,
A separate branch account is maintained for each branch in the books of the head office. So head office accounts ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ books ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ್, ರಾಮದುರ್ಗ, ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ಅವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The various transactions of a branch under different circumstances are as follows. ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು? There may be different types of transactions. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So where the branch sells the goods supplied by head office. HO means head office. Only for cash. ಅಂದ್ರೆ various circumstances or situation we can say. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. Where the branch sells the goods supplied by the head office only for cash. ಅರ್ಥ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರ. ಏನು ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು all goods are supplied by the head office and the branch will sell all the goods only for cash. No credit system here. Okay, only for cash. ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ರಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ವಿಲ್ ಸಿ. ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ at cost price to the branches. So first thing, here in first situation where the branch sells the goods supplied by the head office only for cash. So the goods are supplied by the head office at cost price to the branches. Cost price ge ella goods nu supply ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, the amount required for expenses of the branch is also paid by the head office. So ಈಗ ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿರ್ತದ, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಒಂದು 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ₹1 ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the branch sells the goods only for cash and the amount is remitted to the head office periodically. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ and the whatever the amount received or sales amount received, that is to be returned or remitted to the head office periodically. Daily at night ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Okay,
ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬುಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೆಂಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, in the books of head office, branch account is opened for each branch and record all the transactions of the particular branch. So idu one situation nodidvi. In the books of the head office in book olaga branch account is opened for each branch. That you know that ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? ವೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ವೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೇರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ at invoice price or selling price. So 3 situations ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು? ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 20% ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ 20% to that cost price. So 100 ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? 120 rupees ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವು 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು? ವೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Remaining 2 situations we'll discuss later. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? Is there any doubts? Is anyone having any doubts in this regard? ಹೇಳ್ರಿ. 48 participants are there. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Let me know anyone having doubts. Someone has joined using Galaxy J2, their device name. Please change this. Otherwise, your attendance is not considered. Na Galaxy J2 anta login ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ no. ನೀವು absent ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. I hope you are listening me. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? No, ma'am. Other participants? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we'll move on to the next part. So the following are the necessary or important journal entries in the books of head office. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ
ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ that items are manufactured in the near head office and that goods are supplied to each branches. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸೇ ರೇಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಬೈ whom goods are sent by the head office to the branch. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೇಳ್ರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? Who are maintaining the books of accounts? Aditya, can you say? Aditya, can you hear my voice? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, who is maintaining the account here? Dependent branch. No, here books are maintained by the head office. ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವ್ರು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗೋಕಾಕ್ದವರು, ನಿಮ್ ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ದಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಗೋಕಾಕ್, ಕರ್ದಂಟ್. ಗೋಕಾಕ್ ಏನ್ ಫೇಮಸ್, ಕರ್ದಂಟೆ. ನಿಮ್ದು ಅದರದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಕರ್ದಂಟನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದ ಒಂದ್ ಏನು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇವನ್ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕರ್ದಂಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು, ಒಂದ್ 10 kg ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಪ್ರತಿದಿನಾನು 10 kg ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಓಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, 10 kg ಕರ್ದಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ನಿಮ್ದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವೇ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನನಗ 10 kg ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕರ್ದಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳಗಾಂ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೆಳಗಾಂ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತಿಳಿತಾ ಇದೆ? ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನರೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ದಂಟ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ ಮಾಡೋದು, ರೋಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಕಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ರೂಮ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾ, ಶಾಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವೊಂದ್ ಬಾಡಿಗೆ ಶಾಪ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮ್ದು ಐತಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ನಂದು ಶಾಪ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ನನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 5000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5000 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ being cash sent for branch expenses. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಕರ್ದಂಟನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ ಕರ್ದಂಟ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಮೊದ್ಲು ಹಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೀಗ ಏನೋ ಹುಳಿ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 2 kg ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎದಕ್ಕಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಕರ್ದಂಟ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು